Well, good afternoon, brothers and sisters, or good evening, brothers and sisters. প্রিয় Good ভাই evening বোন, to you. শুভ সন্ধ্যা। Last week, we looked at the title of Why We Must Imitate Christ. গত সপ্তাহে আমরা লক্ষ্য করেছিলাম কেন আমরা খ্রিস্টের মতো হব, খ্রিস্টের অনুকারী হব। This week, we will look at how we can imitate Christ. এবং আজকে আমরা লক্ষ্য করব কিভাবে আমরা খ্রিস্টের অনুকারী হতে পারি। Let me say this to begin with, please. আজকে আমরা এভাবে শুরু করতে চাই, দয়া করে শুনবেন। Another way of saying that we imitate Christ আমরা শুধু এভাবে বলছি না যে আমরা খ্রিস্টের মতো হব বা খ্রিস্টের অনুকারী হব, is to say that we give up our lives to Christ. আমরা এই কথা বলতে চাই আমাদের জীবন আমরা খ্রিস্টকে দিতে চাই। We acknowledge that we must imitate Christ, এবং আমাদেরকে এটি অবশ্যই অনুধাবন করতে হবে যে আমাদের খ্রিস্টের অনুকারী হতে হবে, অনুসারী হতে হবে। and we looked at that last week. এবং আমরা সেটি গত সপ্তাহে আমরা লক্ষ্য করেছিলাম। We also acknowledge, of course, that we are subject to God. এবং অবশ্যই আমরা আমরা এটি অনুধাবন করি যে আমরা ঈশ্বরেরই বিষয়। To show that we are subject to God, I want to look at some scripture. আমাদেরকে দেখাতে হবে যে আমরা ঈশ্বরের সেই বিষয় বা ঈশ্বরের জিনিস, উনি শাস্ত্র থেকে কিছু অংশ এটি দেখাবেন। I want to begin, please, in Genesis chapter 1. উনি আদি পুস্তক 1 অধ্যায় থেকে বলবেন। And I'm going to read in English উনি ইংরেজিতে পাঠ করবেন। verses 26 to 28. 1 অধ্যায় 26 পদ থেকে 28 পদ। So I will read Genesis chapter 1, verses 26 to 28. আদি পুস্তক 1 অধ্যায় 26 থেকে 28 পদ। Then God said, "Let us make man in our image, according to our likeness. Let them have dominion over the fish of the sea, over the birds of the air, over the cattle, over all the earth, and over every creeping thing that creeps on the earth." So God created man in his own image. In the image of God, he created him. Male and female, he created them. Then God blessed them, and God said to them, "Be fruitful and multiply. Fill the earth and subdue it. Have dominion over the fish of the sea, over the birds of the air, and over every living thing that moves on the earth." Amen. Amen. Could you please now read that in Bengali, somebody? কেউ একজন বাংলায় পাঠ করবেন। আমরা পাঠ করি আদি পুস্তক তার 1 অধ্যায় 26 থেকে 28 পদ পর্যন্ত। তারপর ঈশ্বর বললেন, আমরা আমাদের মতো করে এবং আমাদের সঙ্গে মিল রেখে এখন মানুষ তৈরি করি। তারা সমুদ্রের মাছ, আকাশের পাখি, পশু, বুকে হাঁটা প্রাণী এবং সমস্ত পৃথিবীর উপর রাজত্ব করুক। পরে ঈশ্বর তার মতো করে মানুষ সৃষ্টি করলেন। হ্যাঁ, তিনি তার মতো করেই মানুষ সৃষ্টি করলেন পুরুষ ও স্ত্রী করে। ঈশ্বর তাদের আশীর্বাদ করে বললেন, তোমরা বংশবৃদ্ধি ক্ষমতায় পূর্ণ হও আর নিজেদের সংখ্যা বাড়িয়ে পৃথিবীতে ভরে তোলো এবং পৃথিবীকে নিজের শাসনের অধীনে আনো। এছাড়া আমরা সমুদ্রের মাছ ও আকাশের পাখি এবং উপরে ঘুরে বেড়ানো প্রত্যেকটি জীবন্ত উপরে রাজত্ব করে। আমেন। আমেন।
Yes, Pastor, we read in Bangla. Did you hear that? Yes, we read in Bangla. Yes, I will say in those verses, we see that Adam was given dominion over all life. আমরা এই পদগুলোতে দেখতে পাই আদমকে ঈশ্বর সমস্ত কিছুর উপরে কর্তৃত্ব দিয়েছিলেন। However, যে Adam কোনো ভাবে আদম was given dominion over all life except his own life. আহ আদমকে সমস্ত প্রাণী বা পশু পাখির উপরে কর্তৃত্ব ক্ষমতা দিয়েছিলেন শুধুমাত্র তার নিজের জীবনের উপর ব্যতি রেখে। I can explain this from a verse in Genesis chapter 2. এবং উনি আদি পুস্তক 2 অধ্যায়ের কোন একটি পদ থেকে এই ব্যাখ্যা করবেন। And I want to read Genesis chapter 2 verses 15 and 16. উনি আদি পুস্তক 2 অধ্যায় 15 পদ এবং 16 পদ পাঠ করবেন। Genesis chapter 2 verses 15 and 16. Then আদি the পুস্তক Lord 2 অধ্যায় ওকে Then the Lord God took the man and put him in the Garden of Eden to tend and keep it. And the Lord God commanded the man, saying, Of every tree of the garden you may freely eat, but of the tree of the knowledge of good and evil you shall not eat, for in the day that you eat of it, you shall surely die. So could somebody please read actually verses 15 to 17 in Bengali? এবং কেউ একজন বাংলায় আদি পুস্তক 2 অধ্যায় 15 থেকে 17 পদ পাঠ করবেন। পাঠ করি। সদাপ্রভু ঈশ্বর সেই মানুষটিকে নিয়ে এদন বাগানে রাখলেন, যাতে তিনি তাতে চাষ করতে পারেন ও তার দেখাশোনা করতে পারেন। পরে সদাপ্রভু ঈশ্বর তাকে আদেশ দিয়া বলিলেন, তুমি তোমার খুশি মতো এই বাগানের যে কোনো গাছের ফল খেতে পারো। আমেন। Amen. Thank you. 17 পদ পর্যন্ত দিদি। Adam did not have dominion over his own life because of the commandment. আদম তার নিজের জীবনের উপর ঠিক আছে আদম তার নিজের জীবনের উপরে কর্তৃত্ব করতে পারে নাই কারণ এটি ছিল ঈশ্বরের আদেশ। The first law or the first commandment was in verse 16. এবং এই 16 পদে প্রথম আদেশ বা প্রথম আজ্ঞা যেটি দেওয়া হয়েছিল। When there is a law or a commandment, a এটা person যখন আমরা কোনো আইন বা কোনো আদেশ শুনি, a person is subject to that law or commandment. তখন তিনি ঈশ্বরেরই বিষয় হন যখন তিনি তার আদেশ এবং তার নিয়ম কানুন মানেন। It is the same in all countries. A high authority makes a law, এবং এটি আমাদের পৃথিবীর সমস্ত দেশেরই যারা উচ্চতর ক্ষমতাধর কর্তৃপক্ষ তারা এই ধরনের নিয়ম কানুন তৈরি করেন and the people are subject to that law. এবং মানুষেরা সেই আইন মানতে বাধ্য। So Adam could not do everything that he wanted to do. সুতরাং আদম তিনি সেই সমস্ত কিছু করতে পারেননি যা তিনি করতে চেয়েছেন। Adam was subject to that commandment in verse 16. এবং এই 17 পদের আলোকে আদম এই আইনের বাধ্য বা আইনের বিষয় তিনি ছিলেন। And therefore he was not in complete control of his life. এবং যে কারণে তিনি তার জীবনের উপরে পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ তিনি রাখতে পারেননি। He was subject to a higher authority. এবং তিনি উচ্চ কর্তৃপক্ষের বিষয় তিনি হয়েছিলেন। That is why I say Adam was
was not given dominion over his own life. যে কারণে আমি এই কথা বলেছি যে আদম তিনি তার নিজের জীবনের উপরে সমস্ত বা সম্পূর্ণ কর্তৃত্ব তিনি করতে পারেননি। Adam was subject to the government of the Lord. এবং আদমকে ঈশ্বরের সেই ধরনের আইনের ক্ষমতা দেওয়া হয়েছিল। There is a principle of Bible interpretation এবং বাইবেলের অনুবাদের সেখানে কিছু দর্শন বা মৌলিক নীতি ছিল called the law of first reference. এবং যেখানে বলা হয়েছিল নিয়ম হচ্ছে সেই প্রথম রেফারেন্স। Law of first reference means this. এবং প্রথম নিয়মের প্রথম রেফারেন্সের অর্থ হলো এটি, The first reference to something in the Bible is very, very important. এবং বাইবেলের প্রথম উদ্ধৃতি যেটি বা রেফারেন্স যেটি এটি খুবই খুবই গুরুত্বপূর্ণ। As I said earlier, আমি পূর্বে যেহেতু বলেছি, the commandment in Genesis chapter 2 verse 16 is the first commandment. আদি পুস্তক 2:16 প্রথম আদেশ। This is the first statement of the principle that people are subject to God. এবং মানুষেরা ঈশ্বরের সেই বিষয়ে এটির উপর প্রথম যে প্রতিবেদন তার আদর্শ ছিল এটি। As I said earlier, we must acknowledge that we are subject to God. এবং যেহেতু আমি প্রথমে বলেছি যে আমরা ঈশ্বরেরই বিষয়, So we must acknowledge two things as Christians. এবং আমাদের খ্রিস্টান হিসাবে আমাদের দুইটা বিষয় বুঝতে হবে। Number one, we must imitate Christ. এক নম্বর বিষয় হচ্ছে আমাদেরকে ঈশ্বরের অনুকারী হতে হবে, and we looked at that last week. যেটি আমরা গত সপ্তাহে লক্ষ্য করেছি। Number two, we acknowledge that we are subject to God. এবং দ্বিতীয়ত আমাদের অনুধাবন করতে হবে যে আমরা ঈশ্বরেরই বিষয়। If we do not understand and acknowledge these two principles, আমরা যদি এই দুইটা বিষয় বা দুইটা নীতি আমরা বুঝতে না পারি, we cannot imitate Christ. তাহলে আমরা খ্রিস্টের অনুকারী হতে পারি না। In other words, to be able to imitate Christ, অন্য ভাষায় বলা যায় যে খ্রিস্টের অনুকারী হতে হলে we must understand and acknowledge those two principles. আমাদের বুঝতে হবে এবং জানতে হবে যে এখানে দুইটা আদর্শ বা নীতি রয়েছে। If you were not with us last week for our meeting, যদি আপনি গত সপ্তাহে আমাদের মিটিং এ উপস্থিত না হয়ে থাকেন, you can watch the video recording of it. তাহলে আপনি আমাদের ভিডিওটা যে রেকর্ডিং করা আছে এটা দেখতে পারেন on my Facebook page and my YouTube channel. ওনার ফেসবুক পেজ বা ইউটিউব চ্যানেলে আপনি এটি দেখতে পারবেন। So we make our will subject to God. সুতরাং আমাদের ইচ্ছা যেন আমরা ঈশ্বরের বিষয় আমরা হতে পারি। In recent meetings, I have been looking at two passages of scripture. এবং আমরা আজকে মিটিং এ দুইটা পদ আমরা শাস্ত্রের দুইটা অংশ আমরা লক্ষ্য করেছি। So I want to look at them again today. সুতরাং আমি আজকেও আবারও সেটি দেখতে চাই। The first one is in the Gospel of John, chapter 12. প্রথমটা হচ্ছে যোহন লিখিত সুসমাচার 12 অধ্যায়। And I will read verses 20 to 25 in English. উনি 20 থেকে 25 পদ পর্যন্ত পাঠ করবেন।
Now there were certain Greeks among those who came up to worship at the feast. Then they came to Philip, who was from Bethsaida of Galilee, and asked him, saying, Sir, we wish to see Jesus. Philip came and told Andrew, and in turn, Andrew and Philip told Jesus. But Jesus answered them, saying, The hour has come that the Son of Man should be glorified. Most assuredly, I say to you, unless a grain of wheat falls into the ground and dies, it remains alone. But if it dies, it produces much grain. He who loves his life will lose it, and he who hates his life in this world will keep it for eternal life. Would somebody please read John chapter 12, verses 20 to 25 in Bengali? কেউ একজন বাংলায় যখন 12 অধ্যায় 20 পদ থেকে 25 পদ পর্যন্ত পাঠ করবেন। পাঠ করছি। পড়েন। পাঠ করছি যোহন লিখিত সুসমাচার তার 12 অধ্যায় 20 পদ থেকে 25 পদ। যাহারা ভজনা করিবার জন্য পর্বে আসিয়াছিল তাহাদের মধ্যে কয়েকজন গ্রীক ছিল। ইহারা গালিলের বৈৎসদা নিবাসী ফিলিপের নিকটে আসিয়া তাহাকে বিনতি করিল, মহাশয়, আমরা যিশুকে দেখিতে ইচ্ছা করি। ফিলিপ আসিয়া আন্দ্রিয়কে বলিলেন, আন্দ্রিয় ও ফিলিপ আসিয়া যিশুকে বলিলেন। তখন যিশু তাহাদিগকে উত্তর করিয়া বলিলেন, সময় উপস্থিত যেন মনুষ্যপুত্র মহিমান্বিত হন। সত্য সত্য আমি তোমাদিগকে বলিতেছি, গমের বীজ যদি মৃত্তিকায় পড়িয়া না মরে তবে তাহার একটি মাত্র থাকে, কিন্তু যদি মরে তবে অনেক ফল উৎপন্ন করে। যে আপন প্রাণ ভালোবাসে সে তাহা হারায়, আর যে এই জগতে আপন প্রাণ অপ্রিয় জ্ঞান করে সে অনন্ত জীবনের নিমিত্ত তাহা রক্ষা করিবে। আমেন। Amen. Jesus was talking about himself dying in order to produce Christians. যিশু তার নিজের মৃত্যু সম্পর্কে বলছিলেন যেন তিনি আরো উৎপাদন করতে পারেন। This is the principle of dying in order to produce. এখানে মরার আদর্শ বা নীতি হচ্ছে উৎপন্ন করা। The principle applies to us as well. এবং আমাদেরকেও সেই ধরনের আদর্শ আমাদের নিজের জীবনে প্রয়োগ করতে হবে। We must be prepared to die to ourselves. এবং আমাদেরকে প্রস্তুত থাকতে হবে মৃত্যুর জন্যে। Because we are not governing our own lives. কারণ হচ্ছে আমরা আমাদের জীবনের নিয়ন্ত্রণকারী নই। We are subject to the government of God. আমরা ঈশ্বরের কর্তৃত্বের অধীন। Just like Adam, who was given a lot of dominion, আদমের মতো, যেমন আদমকে অনেক কিছুর উপরে কর্তৃত্ব দেওয়া হয়েছিল, he was not given dominion over his own life. কিন্তু তার নিজের জীবনের উপরে তার কর্তৃত্ব করতে দেওয়া হয় নাই। So the lives which we as Christians live, we must imitate Christ. সুতরাং আমরা খ্রিস্টিয়ানেরা যে জীবন আমরা যাপন করি সেই জীবনে আমাদেরকে খ্রিস্টের অনুকারী হতে হবে। And in order to imitate Christ, we must die to ourselves. এবং খ্রিস্টের অনুকারী হতে গেলে আমাদের নিজেদের জীবনকে মৃত্যুবরণ করতে হবে। We must not love our lives in this world. এবং এই পৃথিবীর অবস্থার মতো আমাদের নিজেদের জীবনকে ভালোবাসলে চলবে না। Because if you love this world, then that is a big problem. হতে পারে যদি আপনি পৃথিবীকে বেশি ভালোবাসেন তাহলে সেটি একটি সমস্যা হয়ে যাবে। World is subject to the dominion of the devil. এবং এই পৃথিবী বা জগৎ হচ্ছে সেই বিষয় যেটি শয়তানের কর্তৃত্বের অধীন।
That is why Jesus refers in verse 25 to hating our life in this world. যে কারণে যীশু খ্রিস্ট তিনি 25 পদে এই জগৎকে তিনি অপ্রিয় জ্ঞান করার কথা বলেছেন। There is much more to say about those verses. এই পদের উপরে আরো অনেক বিষয়ে অনেক কথা বলা যায়, but we do not have enough time today to look at them in detail. কিন্তু আমাদের এই পদের উপরে শুধু অনেক ব্যাখ্যা করার মতো সময় আমাদের কাছে নাই। The other passage of scripture I have been looking at is in Luke chapter 9. এবং লূক 9 অধ্যায়ে আমরা আরো একটি প্যাসেজ বিষয় আমরা দেখব। And I will read Luke chapter 9 verses 23 and 24. লূক 9 অধ্যায় 23 পদ এবং 24 পদ পাঠ করবেন উনি। Then he, that's Jesus, then he said to them all, if anyone desires to come after me, let him deny himself and take up his cross daily and follow me. For whoever desires to save his life will lose it, but whoever loses his life for my sake will save it. Amen. Could somebody please read that in your language, those two verses? Amen. কেউ একজন বাংলায় পাঠ করবেন, অন্য যারা পাঠ করেননি। ইমানুয়েল ইমানুয়েল পড়েন। পাঠ করছি লূক তার 9 অধ্যায় 23 থেকে 24 পদ। তারপর তিনি সবাইকে বললেন, যদি কেউ আমার পথে আসতে চায় তবে সে নিজের ইচ্ছা মতো না চলুক, প্রত্যেক দিন নিজের ক্রুশ বয়ে নিয়ে সে আমার পিছনে আসুক। যে কেউ তার নিজের জন্য বেঁচে থাকতে চায় সে তার সত্যিকারের জীবন হারাবে, কিন্তু যে আমার জন্য তার প্রাণ হারায় সে তার সত্যিকারের জীবন রক্ষা করবে। আমিন। Amen. Thank you. ধন্যবাদ দিদি। In these two passages of scripture we see commandments. এবং এই দুইটা অংশ যেটি পাঠ করা হলো সেখানে এই আদেশ করা হয়েছে। What Jesus is saying is not just a good idea. যীশু খ্রিস্ট যা কিছু বলেছেন শুধুমাত্র এটি একটা ভালো ধারণা এইরকম নয়। It is necessary that we obey what he says. এটি প্রয়োজনীয় তিনি যাহা কিছু বলেছেন। We must deny ourselves. আমাদের নিজেদেরকে অবশ্যই অস্বীকার করতে হবে। And we must take up our cross daily. এবং আমাদেরকে তার ক্রুশ বহন করতে হবে। And we must follow Jesus. এবং আমাদেরকে অবশ্যই যীশু খ্রিস্টকে অনুসরণ করতে হবে। I have explained before the meaning of the verb to follow. এবং উনি এটি যে অনুসরণ করার যে প্রক্রিয়া সেটি বর্ণনা করবেন। But I will explain it again briefly for those who have not been in our meetings. যারা আমাদের মিটিং এ গত সপ্তাহে ছিলেন না উনি এটি আবারও ব্যাখ্যা করবেন যেন আপনারা সহজে বুঝতে পারেন। In the Greek language, the verb to follow is akalotheo. গ্রিক ভাষায় যেটি বলা হয় অনুসরণ করার, ইংরেজিতে অনুসরণ করার Akalotheo. একলোফিও। And it means to imitate, to copy. এটা হচ্ছে অনুসরণ করা বা কপি করা। It doesn't mean to walk behind somebody to follow them. এটি পিছনে কাজ করার মতো কোনো মানুষের পিছনে কাজ করার মতো কোনো বিষয় নয়। It means to be the same as another person. এটি ঠিক একই রকম, অন্য লোক যেমন করছে ঠিক সেই রকম করা। Jesus said to some of the first disciples, "Follow me." যীশু খ্রিস্ট তার প্রথম কিছু শিষ্যদেরকে বলেছিলেন আমাকে অনুসরণ করো।
He was saying to them, come and learn from me and be like me. এবং তিনি এই কথা বলেছিলেন, আসো, দেখো এবং আমার মতো করো। So we must be prepared to সুতরাং deny our own ambitions, possibly. সুতরাং আমাদেরকে আমাদের নিজেদের যে উচ্চ আকাঙ্ক্ষা বা ইচ্ছা এটিকে অস্বীকার করতে হবে, Because we do not have dominion over our own lives. কারণ হচ্ছে আমরা আমাদের নিজের জীবনের উপরে কর্তৃত্বকারী নই। Just like Adam. শুধুমাত্র যেমন আদমের মতো। Now we know that Jesus died and he rose from the dead. এবং আমরা জানি যীশু খ্রিস্ট মৃত্যুবরণ করেছিলেন এবং মৃত্যু থেকে জীবিত হয়ে উঠেছিলেন, And then he ascended to heaven. এবং তারপরে তিনি স্বর্গে নীত হয়েছিলেন। While he was alive, Jesus had a great ministry. কেন তিনি জীবিত হয়েছিলেন? কারণ যীশু খ্রিস্টের অনেক বড় একটি পরিচর্যা ছিল। What happened to the ministry of Jesus when he died? যীশু খ্রিস্ট যখন মৃত্যুবরণ করেছিলেন তখন তার পরিচর্যার কি অবস্থা হয়েছিল? Well, let's have a look at a scripture in Acts chapter 1. আসুন আমরা প্রেরিত 1 অধ্যায় লক্ষ্য করি, প্রেরিত পুস্তক। And I'm looking at Acts chapter 1, verses 1 and 2. প্রেরিতদের বিবরণ 1 অধ্যায় 1 থেকে 2 পদ। I will now read those verses in English. উনি ইংরেজিতে পাঠ করবেন এই পদ। The former account I made, O Theophilus, of all that Jesus began both to do and to teach, until the day in which he was taken up, after he through the Holy Spirit, had given commandments to the apostles whom he had chosen. Amen. Could Amen. somebody please read those two verses in your language? কেউ একজন বাংলায় পাঠ করবেন 1 এবং 2 পদ। পাঠ করছি। হে থিওপিল, প্রথম প্রবন্ধটি আমি সেই সকল বিষয় লইয়া রচনা করিয়াছি, যাহা যীশু সেই দিন পর্যন্ত সাধন করিতে ও শিক্ষা দিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন, যেদিনে তিনি আপনার মনোনীত প্রেরিত দিগকে পবিত্র আত্মা দ্বারা আজ্ঞা দিয়া ঊর্ধ্বে নীত হইলেন। আমেন। Amen. Amen. And a very important word in verse 1 is the word began. এবং এক পদটা অনেক গুরুত্বপূর্ণ পদ, যেখানে বলা হয়েছিল শুরু হয়েছে। Or another word meaning began is started. এবং আরেকটি মানে এই আরম্ভ, আরেকটি ভাষা যেটি সেটি বলা হয়েছিল আরম্ভ হয়েছিল। So the ministry of Jesus began when he was alive. যীশু খ্রিস্ট যখন জীবিত ছিলেন তখন তার পরিচর্যা শুরু হয়েছিল, আরম্ভ হয়েছিল। But it did not end with his death. এবং এটি তার মৃত্যুতে এটি শেষ হয় নাই। That's what it says in Acts chapter 1, verse 1. যেটি তিনি প্রেরিত পুস্তক 1 অধ্যায় 1 পদে এই কথা বলেছেন। The ministry and work of Jesus continues. পরিচর্যা এবং যীশু খ্রিস্টের কাজ এটি নিয়মিত চলছে। How does it continue? কিভাবে এটি চলছে? It continues through us. এটি আমাদের মধ্য দিয়ে এটি নিয়মিত চলছে। Jesus' ministry continues through us if we imitate Jesus. যীশু খ্রিস্টের পরিচর্যা আমাদের মধ্য দিয়ে নিয়মিত চলবে যদি কিনা আমরা খ্রিস্টের অনুকারী বা খ্রিস্টের অনুসারী হই। Isn't that absolutely wonderful? এটি কি সম্পূর্ণভাবে অদ্ভুতপূর্ব নয়?
It is almost too much to believe এটি শুধুমাত্র সেইভাবে বিশ্বাস করার বিষয় that God Himself continues His ministry through us as Christians. ঈশ্বর তিনি তার নিজের পরিচর্যা আমাদের মধ্য দিয়ে, যারা আমরা খ্রিস্টিয়ান, আমাদের মধ্য দিয়ে করে চলেছেন। Jesus, by His Spirit, is alive in us. যীশু খ্রিস্ট আত্মাতে তিনি আমাদের মধ্যে তিনি জীবিত আছেন। আমেন। By His Spirit, Jesus dwells in us as Christians. খ্রিস্টান হিসাবে যীশু খ্রিস্ট তিনি আমাদের মধ্যে তিনি আত্মায় তিনি বাস করছেন। But do we allow Him to live His life in and through us? এবং আমরা কি এটি অনুমোদন করব, বা আমরা কি এটি অনুমোদন করি যে যেন তিনি আমাদের মধ্যে বাস করেন এবং আমরা অন্যদের মাঝে সেটি বিলিয়ে দেই? Do we allow Him to have dominion over our lives? আমরা কি তাকে আমাদের জীবনের উপরে কর্তৃত্ব করবার মতো ক্ষমতা তাকে দিচ্ছি? Or do we want to have dominion over our own lives? নাকি আমরা আমাদের জীবনে আমরাই কর্তৃত্ব করছি? The title of this message is How to Imitate Christ. আজকে আমাদের যে বার্তা বা সংবাদ, সেটির মূল বিষয় হচ্ছে আমরা কিভাবে আমরা তাকে অনুসরণ করছি বা অনুসারী হচ্ছি। We imitate Christ by allowing Him to continue আমরা তাকে আমাদের মধ্যে অনুমোদন করবার জন্য বা নিয়ন্ত্রণ তাকে দেওয়ার মধ্য দিয়ে আমরা তার পরিচর্যা নিয়মিত করছি। to continue all that He began to do. এবং তিনি যেটি করতে আরম্ভ করেছিলেন সেটি করবার অনুমতি দেওয়ার মধ্য দিয়ে আমরা তাকে কর্তৃত্ব দিচ্ছি। If Jesus continues to do His ministry through us, যীশু খ্রিস্ট যদি তার পরিচর্যা আমাদের মধ্য দিয়ে নিয়মিত করেন, we become a copy of Christ. তাহলে আমরা খ্রিস্টের অনুকারী, বা খ্রিস্ট যেমন আমরাও তেমনই হব। An imitation of Christ. এবং আমরা খ্রিস্টের অনুকারী হব। We do not become Christ, however. আমরা কোনোভাবেই আমরা খ্রিস্ট হতে পারি না। We remain 100% human. কারণ হচ্ছে আমরা শতভাগ আমরা মানুষ। I want to read again Acts chapter 1 verses 1 and 2. আমি আরো একবার প্রেরিত 1 অধ্যায় 1 পদ এবং 2 পদ এটি পাঠ করতে চাই। The former account I made, O Theophilus, of all that Jesus began both to do and teach until the day in which he was taken up, after he through the Holy Spirit had given commandments to the apostles whom he had chosen. Again, please, could somebody read that in Bengali? প্রেরিত 1 অধ্যায় 1 পদ এবং 2 পদ আমি পাঠ করছি। হে থিওফিল, প্রথম প্রবন্ধটি আমি সেই সকল বিষয় রচনা করিয়াছি যাহা যীশু সেই দিন পর্যন্ত সাধন করিতে ও শিক্ষা দিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন, যে দিনে তিনি আপনার মনোনীত প্রেরিত দিগকে পবিত্র আত্মা দ্বারা আজ্ঞা দিয়া ঊর্ধ্বে নীত হইলেন। আমেন। Amen. Pastor, sorry. Yes. Your time is today finished. Sorry. Okay. That's okay. Not a problem. It's quite convenient because next week, God willing, we will meet and we will go through an aspect of looking at the Holy Spirit who enables us to imitate Christ. এবং আমরা আগামী সপ্তাহে যদি ঈশ্বর অনুমোদন করেন তাহলে আমরা দেখব পবিত্র আত্মা কিভাবে আমাদেরকে ঈশ্বরের বা খ্রিস্টের অনুকারী হতে সাহায্য করে এই বিষয়ে।